الكرم يا رب بالمصطفى يا أكرم الخلق ما لمن ألوذ به سواك عند حلول الحادث العميم يا المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم يا رب يا نفس لا تقنطي من زلة عظمت إن الكبائر في الغفران كالأمم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم لعل رحمة ربي حين يقسمها تأتي على حسب الإصيان في القسم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الفضل سيدنا وحدنا شفينا كربلاء رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وصحبه وزواجه وذريته النبي اسماعيل الأرواح المستهدين والعلماء العاملين وسبيت المحققين ولي الأولياء لكون اسماعيل صلى الله عليه وسلم النبيين الصالحين سيدنا الإمام المهاجر الله بن سلوك الكريم محمد بن علي وعلوي وسلم وفريهم وجميع سادتنا البعل وجميع الصالحين خصوصا إلى روح سيدنا الإمام المليبري وزين الدين وأصولهم وفرهم جميع روح جميع مدى لهذه القرية سنة إلى روح شريفة زهرة بنت علي أصداب سنة روح هدي محر الله وأصولهم وفرهم وزوجته وسجنته وأصولهم وفرهم الله سبحانه وتعالى ذات الشرف والرحمة ويسكن الجنة على هذه النية وكل نية صالحة على ما نعمه وسلافنا صالحون وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على إمام الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم إنا نسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين
وإلهام الملائكة المقربين. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية يا أرحم الراحمين. نعيد التعلم والتعليم والإفالة والاستفالة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضات الله رضوانه قربه ثوابه سبحانه وتعالى. أما بعد, ma'asyiral hadirin, para jamaah Majelis Ta'lim Ad-Durratul Yatimah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kaum bapak dan kaum ibu, khusus sahibul bait Bapak Haji Mukhlis serta ibu, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan selalu kepada kita kucuran rahmah, inayah, riayah dan keberkahan yang tidak henti-hentinya, amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimakumullah, para hadirin hadirat, kaum bapak kaum ibu Majelis Ta'lim Ad-Durratul Yatimah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita akan melanjutkan kembali kitab Irsyadul Ibad ila Sabilir Rasyad yang masih di dalam pembahasan babu sholatil jamaati, yaitu bab yang menerangkan tentang sholat berjamaah. Sampai pada wa Ahmad wa Ibn Hibban an Abi Dzarrin inna ar-rajula idza shalla ma'al imami hatta yansarifal imamu kutiba lahu qiyamu lailatin. Ya, masih di dalam membahas tentang hadis-hadis fadilah salat berjamaah, atau yang mengemukakan tentang keutamaan salat berjamaah, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad wa Ibn Hibban dan Ibnu Hibban an Abi Dzarrin, dari sahabat Abu Dzar radhiyallahu taala anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innar rajula, bahwasanya seseorang, idza shalla ma'al imami, apabila dia salat bersama imam, artinya berjamaah gitu ya. Seseorang bila sholat berjamaah hatta yansarifal imamu, sampai si imam ini ya meninggalkan tempat, ya, sampai imamnya bangun dan pergi, maksudnya begitu. Kutiba lahu qiyamu lailatin, maka akan dituliskan untuknya pahala bangun satu malam. Jadi kalau orang berjamaah sholat apa aja di sini ya, nggak dikhususkan itu sholat subuh atau sholat isya ya. Idza shalla ma'al imam, seseorang jika dia sholat bersama imam, artinya berjamaah, menjadi makmum gitu ya. Hatta yansarifal imamu, kemudian dia tetap di posisinya sampai imamnya meninggalkan tempat. Jadi dia nggak ngedahuluin imam. Imam misalkan masih apa? Masih zikir. Setelah sholat masih wiritan, dia ikut wiritan, dia ikut zikir bersama imam. Tidak bangun meninggalkan imam atau meninggalin imam duluan, enggak. Dia tetap duduk di tempat sholatnya sampai si imam yang selesai kemudian berpaling atau berpindah tempat, maka pahala orang tersebut dikatakan akan mendapatkan pahala ya qiyamu lailatin, seperti orang yang sholat malam semalam penuh ya, luar biasa pahalanya. Allah Akbar. Masya ila salatin maktubatin fil jama'ati fahiya kahajjatin. Wa man masya ila salati tatawu'in
fahiya ka umratin nafilah, ya. Riwayatkan oleh Tabrani dan Adhiya dari Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man masya ila salatin maktubatin, barang siapa yang berjalan menuju salat yang fardu, salat yang wajib, fi jama'atin, di dalam berjamaah, ya, fahiya ka hajjatin, maka dia seperti orang yang sedang pergi haji," gitu ya. Jadi pahalanya di sini artinya bagaimana kok seorang yang sedang berjalan menuju masjid, menuju musholla untuk sholat fardu berjamaah, untuk sholat 5 waktu berjamaah, seperti orang yang sedang pergi haji. Maksudnya bukan dia mendapatkan seperti pahala orang pergi haji, tidak. Tapi setiap langkahnya itu terhitung pahala, seperti orang yang sedang pergi haji. Begitu maksudnya. Jadi kalau orang pergi haji, setiap langkah itu pahala. Dan bukan hanya satu pahala, tapi dilipat gandakan 10 kali lipat, yang dilipat gandakan lagi menjadi 100.000 kali lipat, ya. 100.000 kali 10 berapa tuh? Ya, 1 juta ya. 1 juta. Jadi satu langkah dalam ibadah haji itu sama dengan 1 juta pahala, ya. 1 juta pahala dalam ibadah haji, ya. Dari mulai orang, ya, ihram, niat haji, sampai tahallul yang kedua, sampai selesai dia nafar dari Mina, keluar dari Mina. Ini terhitung pahala haji. Belum lagi pahala haji, belum lagi pahala ibadah, belum lagi setiap langkahnya itu dihitung. 1 juta pahala. Bayangin aja, kalau satu langkah 1 juta pahala, berapa langkah tuh orang pergi haji? Kalau dihitung dari tempat tinggalnya ke Mekah, ya, ke Masjidil Haram, berapa langkah? Dari Indonesia ke Tanah Suci, berapa kilometer? Berapa kilometer? Ribuan kilometer. Maka dikatakan 10.000, ya. 10.000 kilometer dari sini ke Mekah. Itu kita hitungin aja pahalanya bagaimana itu. Satu langkah, satu kilo berapa langkah? 1 kilo 1.000 meter. 1 meter berapa langkah? 2 langkah. Berarti 2.000. 1 kilo 2.000 langkah. Itu 1 kilo. Kalau 10.000 kilo, belum lagi selama di sana, belum lagi kembalinya kemari, dihitung juga pahalanya masih itu. Dihitung langkah, luar biasa. Jadi kalau ibadah haji semakin jauh semakin besar pahalanya. Semakin jauh semakin besar pahalanya. Sekalipun saya kan nggak berjalan, Bib. Saya naik pesawat, ya sama aja. Ya, namanya menempuh perjalanan, karena itu cuman apa? Cuman kendaraan aja, sarana aja. Kalau zaman dulu orang ada yang jalan kaki, ada yang naik onta, kan gitu ya. Kalau zaman sekarang, kalau yang dekat-dekat mungkin naik mobil, yang masih dalam, ya, kerajaan Saudi Arabia naik mobil, atau yang dekat-dekat dengan negara tetangga seperti yang dari, ya, Yaman, yang dari Suriah naik mobil. Ada juga yang naik pesawat, ada. Kalau yang jauh-jauh kayak dari Indonesia, dari India, itu naik pesawat. Belum lagi selama di sana pahalanya, zikirnya, belum, ya, ibadahnya. Oh, itu luar biasa, ya. Jadi makanya
Pergi haji ini luar biasa. Sekalipun ya biayanya mahal, ya memang sepadan dengan pahala yang Allah berikan gitu ya. Artinya kalau orang di sini kahajatin seperti pergi haji, setiap langkahnya itu terhitung pahala. Misalkan kita mau berjamaah, ya, sholat isya ke Masjid Al Istiqomah, berapa jauh tuh? Berapa langkah Masjid Istiqomah kemari? Ada setengah kilo Al Istiqomah, nggak nyampe sekilo kan? Mungkin 500 meter ya. Nah, itu hitung aja pahalanya. Gitu. Man masya ila sholatin maktubatin fil jama'ati fahiya kahajjati. Barang siapa yang berjalan menuju sholat berjamaah, ya, untuk melakukan sholat wajib, maka pahalanya seperti haji. Artinya setiap langkah dihitung seperti orang yang pergi haji. Wa man masya ila sholati tatawu'in fahiya ka umratin nafilah. Barang siapa yang berjalan menuju sholat sunnah, misalkan kita ke musholla atau ke masjid ingin sholat id atau sholat tarawih aja, nggak pakai sholat isya gitu ya, fahiya ka umratin nafilah, pahalanya seperti orang yang pergi umroh sunnah gitu ya. Luar biasa. Wa Tirmidzi an Anasin man shalla arba'ina yawman fi jama'atin yudrika takbiratal ula kutiba lahu bara'atun minan nar wa bara'atun minan nifaq. Barang siapa yang sholat selama 40 hari fi jama'atin, di dalam berjamaah, sholatnya berjamaah ya selama 40 hari. Yudrika takbiratal ula, dia mendapati takbir yang pertama, artinya dari awal dia sudah ikut sholat berjamaah, nggak telat, nggak terlambat. Dia mendapati takbirah pertamanya imam. Kutiba lahu bara'atan, maka dituliskan untuknya bara'atan, 2 pembebasan ya. Bara'atun minan nar wa bara'atun minan nifaq. Pembebasan daripada api neraka dan pembebasan daripada kemunafikan. Artinya hatinya sudah ya dipateni dengan keimanan, sudah paten iman di hatinya. Artinya nggak akan bisa digoyang lagi. Imannya nggak akan bisa digoyang lagi. Imannya nggak akan bisa dilemahkan lagi. Sudah kuat iman di dalam hatinya, sebab dia sholat selama 40 hari berjamaah, mendapati takbiratul ihram ma'al imam, takbiratul ihram bersama imam. Ini mujarrab ya, mujarrab. Bahkan dulu ceritakan ada satu orang ingin melamar seorang wanita. Ada seorang yang ingin melamar satu orang wanita, tapi wanita ini keberatan, gak mau, dia gak setuju. Tapi keluarganya ini tidak bisa menolak, gak bisa menolak orang tersebut. Akhirnya mereka bermusyawarah. Akhirnya dalam musyawarah itu katanya satu orang, udah gini aja, kasih persyaratan yang kira-kira sulit untuk dia tunaikan syaratnya. Apa? Uang? Jangan. Ini orang banyak uang. Kalau disyaratkan uang pasti dia bisa bayar. Terus apa syaratnya? Gini aja ya, dia suruh sholat berjamaah selama 40 hari. Setiap waktu berjamaah nggak boleh ketinggalan takbiratul ihram dari imam. Jadi harus sebelum qomat dia sudah ada di masjid. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, 5 waktu seperti itu. Selama 40 hari ini jarang orang bisa nih. Jarang orang mampu, karena biasanya ya pasti ada aja ketinggalannya. Kalau nggak
subuh, ya, isya atau misalkan asar. Karena kebiasaan orang kan kadang-kadang sibuk, apalagi di jam-jam kerja, sore hari, siang hari sibuk. Kalau zuhur misalkan masih agak mudah, masih agak gampang karena waktu istirahat. Misalkan kalau orang yang kerja. Tapi kalau asar ini ada sulit. Karena ini waktu apa? Waktu orang pulang kerja, beres-beres, ya, persiapan untuk pulang kerja. Jadi dikasih syarat seperti itu ini orang. 40 hari sembahyang harus berjamaah di masjid. Enggak boleh ketinggalan takbiratul ihram 1 kali saja. Akhirnya ini orang karena ya sungguh-sungguh dia suka sama wanita tadi yang lagi dilamar, dia kerjain syaratnya setiap hari. Sebelum qomat dia udah di masjid. Begitu qomat dia langsung berdiri di belakang imam. Terus begitu. Karena dia sungguh-sungguh ingin menikahi perempuan tadi. Sampai 1 hari, 2 hari, 1 minggu, 2 minggu, sampai 40 hari. Sampai 40 hari. Ini ada orang yang apa? Dari pihak si perempuan tadi ada yang mantau. Dipantau, wah tiap hari dia ada nih. Dilaporin, dia tadi ada nggak? Ada. Akhirnya nggak ditemukan celah. 40 hari diselesaikan dengan benar, dengan baik. Akhirnya kata keluarga si perempuan, ya udah kalau begini gimana? Kita nggak bisa mengelak lagi, nggak bisa menghindar lagi. Kita kasih persyaratan, dia sudah ya menunaikan persyaratannya. Mau nggak mau, ya kita harus mengawinkan dia dengan putri kita. Akhirnya ditungguin 1 hari, 2 hari, kok nggak datang-datang nih orang, menagih janjinya gitu. Sampai 1 minggu, sampai nggak sabar disamperin ke rumahnya. Fulan, kok ente nggak datang-datang? Padahal itu sudah ya memenuhi syarat yang kami ajukan kepada engkau. 40 hari engkau sholat berjamaah tanpa libur 1 waktu pun. Sekarang kami akan memenuhi janji kami untuk memberikan putri kami kepada kamu. Kata ini orang, saya sudah nggak minat lagi. Sudah nggak minat lagi sama putri Anda. Saya mau ibadah aja udah. Lebih enak ibadah, lebih tenang, udah. Saya mau jadi orang ahli ibadah saja. Akhirnya udah. Dia jadi ahli ibadah sampai meninggal dunia, hidupnya di masjid. Kenapa? Karena sudah hilang itu. Ya. Hasrat duniawi dari hatinya sudah dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, keinginan-keinginan, syahwat-syahwat dunia sudah hilang. Yang ada Allah gantikan dengan cahaya keimanan, cahaya ibadah, ya, cahaya ketakwaan. Jadinya dia sudah azifat nafsi anid dunya. Kalau kata Sayyidina Harisah, ya, azifat nafsi anid dunya. Jiwaku ini sudah, ya, sudah enggak selera gitu ya. Sudah enggak selera sama dunia. Udah. Fayastawi indi zahabuha wa madaruha. Maka sama pada nilai mataku, ya, zahabuha emasnya, wa madaruha dan batunya. Jadi batu sama emas sama aku anggap. Enggak ada harganya. Karena hawa nafsuku sudah hilang. Diriku sudah, ya, tidak ada selera daripada dunia. Itu Sayyidina Harithah zaman Nabi Muhammad SAW. Jadi begitu. Ya, jadi bara'ah minan nar wa bara'ah minan nifaq. Seperti orang yang sholat arba'in, ya. Makanya ada sholat arba'in di Masjid Nabawi, sama begitu. Barang siapa yang sembahyang 40 kali di masjid ini, kata Nabi, masjidku ini, Masjid Nabawi, 40 waktu berjamaah di Masjid Nabawi,
maka Allah tuliskan apa? Pembebasan daripada neraka dan kemunafikan. Artinya sudah nggak mungkin masuk neraka lah. Udah nggak bakal masuk neraka. Artinya sudah aman dia. Sudah aman daripada salbul iman, dicabutnya iman. Ini yang kita ya semuanya impi-impikan, yaitu aman daripada salbul iman, aman daripada dicabutnya iman dari dada kita. Na'udzubillah ya, karena dicabutnya iman ini na'udzubillah teman, na'udzubillah. Apalagi indal maut, nah ini yang paling berbahaya. Ketika mau meninggal, imannya dicabut. Na'udzubillah min dzalik. Na'udzubillah min dzalik. Karena orang itu ada yang lahir dalam keadaan muslim, kemudian dia hidup dalam keadaan muslim, tapi na'udzubillah mati dalam keadaan kafir. Ada yang begitu. Na'udzubillah min dzalik. Allahumma ba'idna minhu ya Rabb. Ada orang yang lahir dalam keadaan kafir, hidup dalam keadaan kafir, tapi mati dalam keadaan muslim. Ada ya, macam-macam. Dari awalnya dia kafir, lahir dalam keadaan kafir, kemudian dia hidup dalam keadaan kafir, menjelang kematian dimasuki Islam, mati dalam keadaan Islam. Ada orang juga yang na'udzubillah hidup ya, lahir dalam keadaan muslim, hidup dalam keadaan muslim, begitu mau meninggal dunia dicabut imannya. Na'udzubillah min dzalik. Karena kenapa? Karena setiap orang yang sedang menghadapi sakaratul maut pasti akan digoda ya oleh iblis dan bala tentaranya. Karena iblis ini ya memandang ini terakhir kalinya kesempatan kita menyesatkan orang ini. Setelah itu dia meninggal dunia, kalau dia selamat ya udah, kita nggak bisa menjerumuskan dia lagi, menyesatkan dia lagi. Jadi terakhir kalinya iblis ini mengerahkan semua daya upayanya untuk menyesatkan si Bani Adam, si anak manusia tadi. Kalau dia mempunyai amal ibadah, amal soleh, ya insya Allah dia bisa selamat. Yang bisa menyelamatkan daripada godaan iblis pada saat itu adalah amal solehnya yang dia lakukan di hari-hari yang lalu. Kalau misalkan ada seseorang punya ya na'udzubillah amal ya saleh, maksiat ya, ketika dia hidup suka maksiat, atau pernah ketika dia hidup ya mempunyai kesalahan terhadap orang-orang saleh, terhadap para aulia, pernah menghina para aulia, menghina para ulama yang saleh-saleh, maka na'udzubillah ditakutkan ketika itu dia tidak bisa menghadapi godaan setan. Na'udzubillah, cuma na'udzubillah. Tapi kalau orang yang pernah melakukan sholat berjamaah 40 waktu, setiap waktu dia tidak ketinggalan daripada takbiratul ihram bersama imam, maka insya Allah dia dalam keadaan aman, sudah aman. Imannya insya Allah nggak akan dicabut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Atau orang yang pernah melakukan sholat arba'in di Masjid Nabawi gitu ya. Makanya kalau kita pergi haji besok-besok, insya Allah ya, amin dong. Amin, aminin. Ya besok-besok mungkin, ya tahun ini kira-kira belum bisa pergi haji, mungkin tahun besok atau tahun depannya lagi, amin. Ya, jangan kita nggak sholat arba'in di Masjid Nabawi, itu luar biasa. Ya, karena biasanya kalau orang pergi haji ini ya 8 hari di Madinah, itu kesempatan tuh 8 hari 40 waktu kita melakukan sholat arba'in. Jangan sholat di hotel, jangan sholat di mana-mana, sembahyang di masjid udah berjamaah setiap waktu gitu aja ya, itu luar biasa. Wa Muslimun wa Ahmad an Utsman radhiyallahu anhu man shallal isya fi jama'atin yudrikat takbiratal ula kana ka qiyami nisfi lailah wa man shalla subha fi jama'atin fa ka'annama shalla laila kullah. Nah, itu ya. Ini hadisnya yang masyhur, hadis yang tersohor, yang sudah terkenal, yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Imam Ahmad Ibnu Hanbal radhiyallahu taala anhu.
an Utsman radhiyallahu an, daripada Sayyidina Utsman radhiyallahu taala anhu. Ya, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shallal isya'a fi jama'atin, barang siapa yang salat isya dalam berjamaah, yudrikat takbiratul ula, dia mendapati takbir yang pertama bersama imam, kana kaqiyamin nisfi lailatin, adalah dia mendapatkan pahala seperti orang yang bangun separuh malam. Ya. Jadi kalau orang sholat isya ini berjamaah nih, kemudian dia mendapatkan takbiratul ihram, nggak telat sembahyang isyanya, dari awal ngikutin imam, maka dia mendapatkan pahala seperti orang yang bangun separuh malam, orang yang ibadah separuh malam. Artinya orang yang ibadah dari jam 12 sampai subuh begitu. Wa man shalla subha fi jama'atin fa ka'annama shalla laila kullahu. Dan barang siapa yang sholat subuh berjamaah, tuh, pokoknya berjamaah sholat subuhnya, baik itu mendapatkan takbiratul ihram bersama imam atau tidak, yang penting berjamaah, fa ka'annama shalla laila kullah, seakan-akan dia sholat seluruh malam. Ya. Karena itu kata para ulama, kalau orang sembahyang isya berjamaah, kemudian keesokan harinya sembahyang subuhnya berjamaah, ini di bulan Ramadan, ya misalkan di bulan Ramadan, sembahyang isyanya berjamaah dia, kemudian besoknya tuh sembahyang subuh berjamaah, sekalipun habis sembahyang isya dia nggak sembahyang tarawih, nggak sembahyang witir, dia langsung tidur misalkan sampai sahur, tapi sembahyang subuhnya berjamaah. Kalau itu malam bertepatan dengan Lailatul Qadar, maka dia mendapatkan pahala seperti orang ibadah di malam Lailatul Qadar. Sekalipun dia nggak sembahyang tarawih, dia nggak sembahyang witir, nggak sembahyang tahajud, dia tidur aja. Habis sembahyang isya tidur, pulang ke rumah tidur, bangun-bangun sahur, habis sahur sembahyang subuh di masjid, dapat fadilahnya malam Lailatul Qadar. Apalagi orang yang ibadah, gitu ya. Luar biasa. Maka jangan, kalau apalagi bulan Ramadan, jangan kita sembahyang gak berjamaah. Kalau bisa 5 waktu itu berjamaah. Usahakan, sekalipun di hari-hari yang lain belum bisa kita, ya setiap waktu berjamaah, paling kagak di bulan Ramadan. Kita usahakan ya selalu sholat berjamaah. Wa Ibnu Majah an Umar radhiyallahu anhu man shalla fi jama'atin, ya, arba'ina lailatan la tafutuhu rak'atul ula min salatil isya, kataballahu lahu biha itqan minan nar. Ya, ini sama seperti yang tadi hadisnya daripada Ibnu Majah dan dari Sayyidina Umar radhiyallahu taala anhu, man shalla fi jama'atin, barang siapa yang salat dalam berjamaah, arba'ina lailatan, 40 hari, la tafutuhu rak'atul ula, tidak luput darinya rakaat pertama, enggak ketinggalan rakaat, fi sholatil min sholatil isya, di dalam salat isya, kataballahu lahu biha itqan minan nar, maka Allah Subhanahu wa taala menetapkan untuknya pembebasan daripada api neraka. Wa Tabarani an Abi Ubaidata laisa minas sholati sholatun afdala min sholatil fajri yaumal jum'ati fil jamaah, ya, wa ma ahsibu man syahidaha minkum illa maghfuran lahu, ya. Laisa minas sholah, tidak ada daripada salat apapun, salatun, sebuah salat, afdala min salatil fajri, yang lebih afdal, yang lebih baik daripada salat subuh, yaumal jum'ati, pada hari Jumat, fil jamaah, dalam keadaan berjamaah, ya. Jadi sembahyang yang paling afdal ini setelah salat Jumat. Jadi sebaik-baik salat itu salat fardu, salat fardu, salat yang wajib, yang 5 waktu. Dan sebaik-baik sholat 5 waktu itu adalah sholat Jumat. Ya, sebaik-baik sholat 5 waktu adalah sholat
Jumat. Karena sholat Jumat ini apa? Hari apa? Hari Idul Mukminin. Hari rayanya orang-orang beriman. Setiap 1 minggu sekali. Sholat yang paling afdal sholat Jumat. Kemudian yang nomor 2, yang paling afdal setelah sholat Jumat adalah sholat subuh di hari Jumat. Itu yang nomor 2. Sholat subuh di hari Jumat fil jamaah, dalam keadaan berjamaah. Kalau sendiri enggak. Kalau berjamaah itu sholat yang paling afdal setelah sholat Jumat. Sholat subuh di hari Jumat berjamaah. Kemudian yang ketiga baru sholat subuh di hari-hari yang lain. Kemudian yang keempat baru sholat isya di hari-hari yang lain. Yang kelima sholat asar. Ya, di hari apa saja. Kemudian baru sholat maghrib, baru sholat zuhur. Itu ya tingkatan keafdaliyahan sholat fardu. Yang pertama sholat Jumat, yang kedua sholat subuh hari Jumat, yang ketiga sholat subuh di hari apa saja, yang keempat sholat isya di hari apa saja, yang kelima sholat asar, ya sholatul wusta. Ya, maka dari itu dikatakan oleh Nabi, man taraka sholat al-asri faqad habita amaluh. Barang siapa yang meninggalkan sholat asar, ya gugur amal ibadahnya, terhapus. Ya, angus semua amal pahalanya karena sebab dia meninggalkan sholat asar. Ini penting. Karena sholat asar nggak bisa dijamak dengan sholat yang lain. Kalau sholat zuhur bisa dijamak dengan asar. Kita ketinggalan sholat zuhur bisa kita jamak dengan asar. Sholat maghrib bisa dijamak dengan isya. Tapi kalau sholat asar nggak bisa. Nggak bisa dijamak, nggak bisa digabung. Ya, maka yang kelima sholat asar, yang keenam baru sholat maghrib. Yang ketujuh sholat zuhur. Ini ya tingkatan keafdalan sholat 5 waktu. Setelah itu sholat sunnah yang lain. Ya. Wa mahsibu man syahidaha minkum illa maghfuran lahu. Dan aku tidak ragu, kata Nabi, barang siapa yang menghadiri atau menyaksikan sholat subuh berjamaah di hari Jumat, illa maghfuran lahu, kecuali dia diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, jadi kalau kita sembahyang subuh berjamaah hari Jumat di masjid, dosa kita seminggu diampunin sama Allah Subhanahu wa ta'ala, dihapus. Ya, dihapus. Ini luar biasa. Oleh karena itu jangan kita ya sia-siakan. Paling kagak sembahyang subuh hari Jumat di masjid. Kalau nggak bisa hari-hari yang lain, paling nggak hari Jumat aja dah sembahyang subuh di masjid gitu ya. Karena pahalanya luar biasa. Wa huwa wa Malikun an Abi Bakr bin Sulaiman bin Abi Khathmah qala inna Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu faqada Sulaiman bin Abi Khathmah fi salati subhi wa inna Umar amida ila suq wa maskana Sulaiman bainal masjid was suq famarra ala Shifa Sulaiman faqala laha lima lam ara Sulaimana fi subhi faqalat innahu bata yusalli faghalabathu aynah faqala Umaru li an ashhada salat subhi fi jama'atin ahabba ilayya min an aquma lailatan. Ya. Jadi di sini dikatakan satu riwayat daripada Imam Tabrani dan Imam Malik. An Abi Bakrin ibni Sulaiman, daripada Abi Bakar bin Sulaiman bin Abi Khathmah. Ya, seorang sahabat Nabi namanya Sulaiman bin Abi Khathmah. Ya. Qala, ia berkata, Inna Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu faqala Sulaiman bin Abi Khathmah fi salati subhi.
Pernah suatu ketika Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu ya mencari Sulaiman bin Abi Khasmah pada sholat subuh. Artinya si Sulaiman ini biasanya dia sembahyang berjamaah subuh bersama Sayyidina Umar bin Khattab. Pada satu hari dia nggak datang, ya, nggak sembahyang subuh berjamaah bersama Sayyidina Utsman berjamaah. Akhirnya dicariin sama Sayyidina Umar, ya dicariin. Mana nih si Abi Bakar Sulaiman bin Abi Khasmah? Nah, setelah itu inna Umara amida ila suq. Sayyidina Umar setelah salat subuh pergi ke pasar. Wa maskan Sulaiman bainal masjid was suq, dan tempat tinggalnya Sulaiman itu berada di tengah-tengah antara masjid dan pasar. Jadi keesokan harinya ketika Sayyidina Umar bin Khattab mau pergi ke pasar, melewati daripada rumahnya Sulaiman bin Abi Khasmah. Famarra ala Syifa, kemudian ketika lewat di depan rumah Sulaiman bin Abi Khasmah, di situ ada Syifa Ummu Sulaiman. Ada Syifa ibunya Sulaiman. Lagi di depan rumah situ. Faqala laha, maka Sayyidina Umar berkata kepadanya, lima lam ara Sulaiman fi subhi. Kenapa aku tidak melihat Sulaiman pada salat subuh? Artinya dia nanya nih Sayyidina Umar, ya, kemana si Sulaiman tuh? Kok nggak sembahyang subuh tadi berjamaah? Saya nggak ngelihat tuh si Sulaiman sembahyang subuh berjamaah tadi pagi kan gitu. Faqalat, maka dijawab oleh ibunya, annahu bata yusalli, bahwasannya si Sulaiman tadi ya bata bergadang ya yusalli salat. Jadi semalaman dia sembahyang nih si Sulaiman. Faqalabathu ainah, kemudian ketika menjelang salat subuh dia ketiduran. Sembahyang dari Isya terus nyambung sampai mau subuh. Ketika hampir subuh ketiduran, mungkin karena ngantuk atau capek ketiduran. Sampai dia nggak sholat subuh berjamaah di masjid. Bukan nggak sholat subuh, nggak sembahyang subuh berjamaah, ketinggalan jamaah. Mungkin dia bangun udah selesai sholat subuh di masjid. Itu sebabnya kenapa dia tidak sholat subuh tadi bersama Sayyidina Umar. Faqala Umar, li'an ashhada salata subhi fi jama'atin ahabba ilayya min an aquma lailata. Kata Sayyidina Umar, ya, kalau mau pilih aku menyaksikan sholat subuh berjamaah lebih aku sukai daripada aku bangun semalam penuh. Ya kata Sayyidina Umar, lebih baik saya sembahyang subuh berjamaah daripada saya sembahyang semalaman tapi nggak sembahyang subuh berjamaah. Jadi itu pentingnya sembahyang subuh berjamaah. Walaupun kita misalkan nggak sembahyang tahajud, ketiduran dari awal malam sampai subuh, yang penting kita sholat berjamaah subuhnya, insya Allah dapat pahala tahajud. Daripada orang sembahyang tahajud semalaman, ketika mau subuh ketiduran, akhirnya ketinggalan sholat subuh berjamaah. Ini ya rugi dia, kata Sayyidina Umar. Lebih baik dia sembahyang subuh berjamaah sekalipun nggak sembahyang malam gitu. Nah, wa Ahmad wa Abu Dawud an Ubay inna hataini salatain ya al-isya wa subha min athqalis salati alal munafiqin. Nah, ini daripada riwayat hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam Abu Dawud an Ubay, ya Ubay bin Ka'ab, sahabat Nabi Muhammad SAW. Ya. Inna hataini sholatain, bahwasanya dua salat ini, yaitu salat Isya dan salat subuh, min athqalis salati alal munafiqin, daripada salat yang paling terberat bagi orang-orang munafik. Jadi orang-orang munafik ini orang-orang yang berpura-pura beriman, berpura-pura Islam, tapi mereka ini di dalam hati mereka menyembunyikan kekafiran. Ya, cuman di luarnya aja.
Cuma di depan Nabi, di depan sahabat mereka mengaku muslim. Tapi di belakang Nabi mereka menghina, mereka yang melecehkan Islam. Ini orang munafik namanya. Ada tanda-tandanya orang munafik. Dalam Al-Quran banyak sekali. Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan tentang tanda-tanda orang munafik. Idza qamu ila sholati qamu kusala yura'una an-nasa wa la yadhkurunallaha illa qalila. Itu ya. Itu 3 sifat orang munafik yang Allah sebutkan dalam Al-Quran. Yang pertama, idza qamu ila sholati qamu kusala. Jika mereka bangun untuk sholat, bangun seperti orang-orang malas. Artinya dia malas-malesan. Ya, giliran disuruh sembahyang malas. Itu ciri-ciri orang munafik dalam Al-Quran. Idza qamu ila sholati qamu kusala. Jika mereka bangun untuk melakukan sholat, bangun dengan malas-malasan. Yura'unan nasa, yang kedua, mereka selalu pamer amal kepada orang lain. Selalu pamer-pamerin kebaikan, pamer-pamerin ibadah kepada orang lain. Itu sifatnya orang munafik dalam Al-Quran. Wala yadhkurunallaha illa qalila. Yang ketiga, mereka tidak berzikir mengingat Allah kecuali hanyalah sedikit ya. Jarang zikir, jarang nyebut nama Allah. Itu tanda-tanda orang munafik. Ya. Jarang nyebut nama Allah. Jarang istighfar. Ya, jarang zikir la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ini ciri-ciri orang munafik dalam Al-Qur'an. Kalau dalam hadis itu 3 sama. Idza hadasa kadzaba, kalau berbicara berdusta. Ya, wa idza wa'ada akhlafa. Kalau berjanji pasti mengingkari janji. Wa idza tumina khana. Kalau dipercaya khianat. Nah, itu ciri-ciri orang munafik di dalam hadis. Di dalam Quran, nah itu. Ya, yang pertama malas-malesan kalau sembahyang. Yang kedua suka pamer amal ibadah. Yang ketiga sedikit berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini ada lagi dalam hadis, ya. Dikatakan bahwasanya salat yang paling berat bagi orang-orang munafik adalah salat subuh dan salat isya. Biasanya kalau orang munafik ini sembahyang subuhnya ya kesiangan mulu kalau gitu ya. Atau enggak sembahyang subuh. Kalau sembahyang isya juga sama, karena sembahyang isya ini biasanya kalau orang zaman dulu, zaman Nabi, kalau udah maghrib udah malam, nggak kayak sekarang, udah nggak ada orang, banyak kan orang udah tidur, udah capek dari pagi, ya kerja, dagang, nyawah, ya bercocok tanam, berdagang, berternak, dari pagi sampai sore. Jadi begitu malam, waktunya istirahat deh. Besok pagi baru bangun lagi, aktivitas lagi. Itu orang zaman dulu begitu. Nggak sampai kayak sekarang, ya malam masih ramai, enggak. Ya. Jadi kalau orang sembahyang isya itu agak berat, karena waktunya sudah malam, sudah waktu istirahat kan begitu. Nah, inilah penyebab daripada beratnya sholat isya bagi orang-orang munafik. Yang kedua sholat subuh, lebih berat lagi. Kenapa? Karena di waktu subuh, waktu masih gelap, gulita, masih enak-enak tidur. Nah, ya, jadi begitu. Jadi 2 salat ini salat yang paling terberat bagi orang-orang munafik. Ya, walau ya'lamuna fadla ma fihima la atauhuma walau habwan. Seandainya mereka mengetahui keutamaan yang ada pada kedua salat tadi, yaitu salat isya dan salat subuh, la atauhuma walau habwan, maka mereka akan mendatangi kedua salat tadi, isya dan subuh, walau habwan, ya, sekalipun merangkak, sekalipun nggak bisa jalan, bisanya merangkak, dia datang untuk salat subuh dan salat isya berjamaah, itu ya, karena dia tahu pahalanya, dia tahu fadilahnya, keutamaannya. Nah, alaikum bisafil muqaddam. Alaikum, ambillah atau raihlah
ya, safil muqaddami, saf yang paling terdepan tuh. Fa innahu ala mithli safil malaikah. Karena sesungguhnya saf terdepan itu adalah seperti safnya para malaikat. Barisan utama, barisan paling depan, saf awal. Ini safnya malaikat. Walau ta'lamuna fadilatahu, kalau kalian tahu akan keutamaan saf terdepan tadi, labtadartumuhu, kalian akan berebut untuk menggapainya. Kalau kita paham, kita tahu fadilahnya saf pertama, saf paling depan, kita berebut. Ya berebut. Ini orang sekarang kagak. Ya, malahan disuruh maju orang, dia enggak mau maju. Silakan maju, silakan. Enggak ada begitu, makruh ya. Al-itharu fil qurbi makruh. Kita mendahulukan orang lain dalam ibadah itu hukumnya makruh. Enggak boleh mendahulukan orang lain dalam ibadah. Kalau dalam urusan dunia enggak apa-apa. Dalam urusan dunia, ya, seperti urusan misalkan makanan, silakan duluan. Silakan ambil duluan, silakan nyendok duluan, enggak apa-apa. Itu minal akhlak, daripada akhlak budi pekerti yang tinggi. Tapi dalam ibadah enggak boleh, makruh. Shaf yang di depan kita ada kosong, kita persilahkan orang lain, itu makruh hukumnya. Seharusnya kita duluan mendahului dia, jangan sampai dia yang maju. Ya, fastabiqul khairat. Berlomba-lombalah ya dalam kebajikan. Kebajikan akhirat, bukan kebajikan dunia. Seperti shaf pertama. Ya, jangan kita suruh orang lain maju, kita yang maju kalau ada yang kosong. Karena itu pahalanya luar biasa, ya. Dikatakan kalau kamu tahu keutamaan shaf pertama, kamu akan berebut untuk mencapai shaf pertama tadi. Wa shalatul rajuli ma'ar rajul azka min sholatihi wahdah. Dan sholat seorang laki-laki dengan seorang laki-laki lebih ya baik daripada sholatnya sendiri. Wa sholatuhu ma'ar rajulain azka min sholatihi ma'ar rajul. Wa makana aktsara fa huwa ahabbu ilallah. Ya, dan sholat satu orang bersama dua orang lebih baik lagi daripada sholat cuma berdua. Wa makana aktsara fa huwa ahabbu ilallah, yang terbanyak, yang paling disukai Allah Subhanahu wa taala. Artinya sholat berjamaah semakin banyak makmumnya, semakin besar pahalanya. Kalau satu orang doang makmumnya dapat fadilah berjamaah juga. 27 derajat dapat sekalipun makmum cuma satu orang. Tapi lebih baik kalau makmumnya dua orang, lebih besar lagi pahalanya. Kalau tiga orang lebih besar lagi pahalanya. Kalau banyak, tambah afdol, tambah banyak, tambah besar pahalanya, begitu ya. Maka dari itu kalau kita mau sholat berjamaah, kita harus pilih misalkan yang mana nih. Dekat kita ada masjid, ada musola. Kira-kira yang mana yang kita harus ikut berjamaah, di masjid atau di musola? Ya, lihat yang paling banyak makmumnya di mana. Kalau di masjid ya di masjid. Kalau di musola ya di musola. Terlebih di masjid ini ya dapat pahala i'tikaf. Dan ada salat tahiyatul masjid. Itu lebih besar lagi pahalanya ya.